ഇതൊരു ലെറ്ററാണ്, ഒരു കത്ത്. നമ്മുടെ ആക്ടറും സംവിധായകനും പ്രൊഡ്യൂസറും ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടറും ഒക്കെയായ പൃഥ്വിരാജിന്. Welcome to Arctic Pole, Art, Indian Culture and Philosophy of Life. So if you like any of these three, you can consider subscribing to this channel. ഈ 3 കാര്യങ്ങൾ ഏത് ഇഷ്ടമാണെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം. അതർവൈസ് ഇറ്റ്സ് ഫൈൻ. പക്ഷേ ഈ പർട്ടിക്കുലർ വീഡിയോ ഇതെല്ലാവരും ദയവായി ഷെയർ ചെയ്യണം. എവ്രിബഡി ഷുഡ് പ്ലീസ് ഷെയർ ദിസ് വീഡിയോ. അതർവൈസ് ദിസ് ഇസ് നോട്ട് ഗോയിങ് ടു റീച്ച് പൃഥ്വിരാജ്. നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഈ ചെറിയ ചാനലാണ്, ഇതൊരിക്കലും ഈ ലെറ്റർ പൃഥ്വിരാജിൻ്റെ അടുത്ത് എത്തില്ല. ഈ വീഡിയോൻ്റെ ഇൻട്രോയിൽ വന്ന ചിത്രങ്ങൾ വരച്ചത് ഞാനാണ്. അതുകൊണ്ട് അത് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ദയവായി ഈ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. ഇത് നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്താൽ അത് ചാനലിന് വലിയ ഹെൽപ്പാവും. ഈ പർട്ടിക്കുലർ ലെറ്റർ ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷിലും മലയാളത്തിലും ഇവിടെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ മലയാളത്തിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാൻ താല്പര്യമെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മലയാളത്തിലോട്ട് ജമ്പ് ചെയ്യാം. അതർവൈസ് യു ക്യാൻ കണ്ടിന്യൂ. ഡിയർ പൃഥ്വിരാജ്, I know you're very busy as an actor, director, producer, and as a distributor. Your decision to collaborate with Humbale shows your foresight and your eyes to choose good cinema. Before I start reading out my letter, let me bid you all the best for your upcoming projects like Vilayat Buddha and Kantara Chapter 1, for which you are distributor in Kerala. The reason for me to come up with this video is a pain that lingers in my heart since 25th July 2025. That was the date this one movie was released all over India in a very humble manner, which later became a revolution our country had never witnessed before. An animation movie collecting more than 300 crores. You must have realized that I'm talking about the animation movie Mahavatar Narasimha. I'm fortunate that I could watch this movie 5 times in theatre. Something like that has never happened to me before. I should rather say no movie before this could attract me so much that I would go to theatre 5 times to watch it. It's such a visual spectacle and such a goosebump guaranteeing movie. Both our eyes and hearts are satisfied after watching the movie. Yet you feel I need to watch this once again. My misfortune is that I couldn't watch it in Malayalam. I watched it in all other 4 languages as I was in Bangalore. I couldn't take my parents also, who stay in Kerala, for a Malayalam show, the language they understand. In Bangalore, all languages were available except Malayalam. I won't believe if you say Bangalore has less number of Malayalis. That's why it was not released in Bangalore. I'll not take that. Anyway, let's keep that topic aside. Let's come to Kerala. In Kerala, this movie got not more than 10 theatres. I'm aware that in Kasaragod there was no show. In Kannur, 1 theatre showed the movie. Okay, you will say it's an animation movie which has no market in Kerala. But that was the case everywhere in India. The movie proved this notion wrong by collecting 300 crores. I believe we Malayalis are the most creative people in India. In the history of Indian cinema, I don't see any other state which has produced so many stories as good as Kerala has on the silver screen. Yet, when a timeless classic like Mahavatar Narasimha comes to theatre, how we Malayalis can ignore it? We have always appreciated good storytelling. Everything about Mahavatar Narasimha is a miracle. Nobody in India might have expected an animation movie made with 40 crores to cross 300 crores in collection. Nobody would expect somebody to make a movie taking 5 years, risking their entire earnings. That's what the producer and director of this movie did. Nobody would expect an Indian animation movie can be so visually stunning and emotionally connecting. So, why don't we pave the road for a miracle in Kerala? An epic theatre run for this movie. In Kerala, most of the reviewers didn't review the movie, but those who did praised the movie so much. One Malayali YouTuber was saying he's an atheist, yet this movie gave him goosebumps from start to end. When such a movie gets 10 screens in Kerala state, it's a sad state of affair. I'm humbly keeping this submission in front of you to release this movie in all theatres of Kerala. Let 3D be released in all theatres with laser projection and 2D in rest of the theatres. This movie is not just a movie, it's a blessing. It's a darshan. We go to temples to get darshan of God. This is God appearing in theatres, giving darshan to everyone,
regardless of religion and caste. We have never witnessed such a thing before. In Kanthara, people did experience a glimpse of it, and it was so mind-blowing. Mahavatar Narasimha's fullness of that glimpse presented by the same Hambale films. They are blessed, so are you. I'm sure you couldn't get a chance to watch Mahavatar Narasimha amidst your busy schedule. Nobody who has watched that movie can be less enthusiastic in distributing the movie. I remember how excited you were after watching Kanthara, and you vowed to take it to every theatre of Kerala. My only request to you is that you watch the Mahavatar Narasimha in 3D in a theatre with laser projection and good sound. I'm stressing on this point: 3D with laser projection and good sound. I'm sure Narasimha will do the rest through you. This movie is still playing in many theatres in Bangalore. Why don't we release this movie before Kanthara Chapter 1 in Kerala? After September 15th or 20th, once people have watched Loka and Hrudayapurvam, why don't you make Mahavatar Narasimha available to the people of Kerala? Please don't leave Malayalis bereft of this blessing. Before Kanthara Chapter 1 opens, let Mahavatar Narasimha grace the theatres of Kerala for a few days at least. I would also like to add, before Buddha incarnates, Narasimha should come. I hope you get it. പ്രിയപ്പെട്ട പൃഥ്വിരാജ്, താങ്കൾ വളരെ തിരക്കിലാണെന്ന് എനിക്കറിയാം. ഒരു നടൻ, സംവിധായകൻ, നിർമ്മാതാവ്, വിതരണക്കാരൻ എല്ലാമാണ് താങ്കൾ. ഹൊമ്പാലയുമായി സഹകരിക്കാനുള്ള താങ്കളുടെ തീരുമാനം ദീർഘവീക്ഷണത്തെയും നല്ല സിനിമ തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള താങ്കളുടെ കഴിവിനെയും കാണിക്കുന്നു. എൻ്റെ ഈ മെസ്സേജ് ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് താങ്കൾ നായകനാവുന്ന വിലായത്ത് ബുദ്ധ, കേരളത്തിൽ വിതരണക്കാരനായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന വരാനിരിക്കുന്ന കാന്താര ചാപ്റ്റർ 1 തുടങ്ങിയ പ്രൊജക്റ്റുകൾക്ക് എല്ലാ ആശംസകളും നേരുന്നു. ജൂലൈ 25 മുതൽ എൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു വേദനയാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയുമായി വരാൻ കാരണം. ഈ ഒരു സിനിമ ഇന്ത്യയിലുടനീളം വളരെ എളിമയോടെ റിലീസ് ചെയ്ത തീയതിയാണത്. പിന്നീട് നമ്മുടെ രാജ്യം ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടുള്ള അതൊരു വിപ്ലവമായി മാറി. 300 കോടിയിലധികം കളക്ഷൻ നേടിയ ഒരു ആനിമേഷൻ സിനിമ. മഹാവതാർ നരസിംഹ എന്ന ആനിമേഷൻ സിനിമയെക്കുറിച്ചാണ് ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത്. താങ്കൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും. ഈ സിനിമ 5 തവണ തിയേറ്ററിൽ കാണാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ ഞാൻ ഭാഗ്യവാനാണ്. അങ്ങനെയൊന്നും എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇതുവരെ സംഭവിച്ചിട്ടില്ല. ഇതിനു മുമ്പ് ഒരു സിനിമയ്ക്കും എന്നെ ഇത്രയധികം ആകർഷിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്ന് വേണം പറയാൻ. ഇതൊരു ദൃശ്യവിസ്മയമാണ്. സിനിമ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കണ്ണുകളും ഹൃദയവും സംതൃപ്തമാകുമെന്ന് ഉറപ്പ് നൽകുന്ന ഒരു അത്ഭുതം. എന്നിട്ടും ഒരിക്കൽ കൂടി കാണണമെന്ന് തോന്നുന്ന ഒരു സിനിമ. എൻ്റെ ദൗർഭാഗ്യം എന്തെന്നാൽ എനിക്കിത് മലയാളത്തിൽ കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. ഞാൻ ബാംഗ്ലൂരിലായിരുന്നതിനാൽ മറ്റ് 4 ഭാഷകളിലും ഇത് കണ്ടു. കേരളത്തിൽ താമസിക്കുന്ന എൻ്റെ മാതാപിതാക്കളെയും ഒരു മലയാളം ഷോക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ എനിക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല. ബാംഗ്ലൂരിൽ മലയാളം ഒഴികെ എല്ലാ ഭാഷകളും ഉണ്ടായിരുന്നു. ബാംഗ്ലൂരിൽ മലയാളികൾ കുറവാണ്, അതുകൊണ്ടാണ് അത് ബാംഗ്ലൂർ റിലീസ് ചെയ്യാത്തത് എന്ന് താങ്കൾ പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ വിശ്വസിക്കില്ല. എന്തായാലും ആ വിഷയം മാറ്റിവെക്കാം. നമ്മുടെ കേരളത്തിലേക്ക് വരാം. കേരളത്തിൽ 10ൽ കൂടുതൽ തിയേറ്ററുകൾ ലഭിച്ചില്ല ഈ സിനിമയ്ക്ക്. കാസർഗോഡ് ഒരു ഷോ പോലും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്ന് എനിക്കറിയാം. കണ്ണൂരിൽ ഒരു തിയേറ്ററിൽ സിനിമ പ്രദർശിപ്പിച്ചു. ശരി, കേരളത്തിൽ ഒരു ആനിമേഷൻ സിനിമയ്ക്ക് മാർക്കറ്റ് ഇല്ല എന്ന് താങ്കൾ പറയും. പക്ഷേ ഇന്ത്യയിലെ എല്ലായിടത്തും അങ്ങനെ ആയിരുന്നു. ഈ ചിത്രം ഈ ധാരണ തെറ്റാണെന്ന് തെളിയിച്ചു. നമ്മൾ മലയാളികൾ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ക്രിയേറ്റീവായ ആളുകളാണെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇന്ത്യൻ സിനിമയുടെ ചരിത്രത്തിൽ കേരളം വെള്ളിത്തിരയിൽ കഥകൾ സൃഷ്ടിച്ച പോലെ ഇത്രയും അധികം മികച്ച കഥകൾ മറ്റൊരു സംസ്ഥാനം ചെയ്തതായി ഞാൻ കാണുന്നില്ല. എന്നിട്ടും മഹാവതാർ നരസിംഹ പോലുള്ള ഒരു കാലാതീത ക്ലാസിക് വരുമ്പോൾ നമുക്കത് എങ്ങനെ അവഗണിക്കാൻ കഴിയും? നല്ല സ്റ്റോറി ടെല്ലിങ്ങിനെ നമ്മൾ മലയാളികൾ എപ്പോഴും അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മഹാവതാർ നരസിംഹയെക്കുറിച്ചുള്ള എല്ലാം ഒരു മിറക്കിളാണ്. 40 കോടി മുടക്കി നിർമ്മിച്ച ഒരു ആനിമേഷൻ സിനിമ 300 കോടി കളക്ഷൻ നേടുമെന്ന് ഇന്ത്യയിൽ ആരും പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കില്ല. 5 വർഷമെടുത്ത് മുഴുവൻ വരുമാനവും പണയപ്പെടുത്തി ഒരാളൊരു സിനിമ നിർമ്മിക്കുമെന്നും ആരും പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കില്ല. ഈ സിനിമയുടെ നിർമ്മാതാവും സംവിധായകനും അങ്ങനെയാണ് ചെയ്തത്. ഒരു ആനിമേഷൻ സിനിമയ്ക്ക് ഇത്രയും ദൃശ്യപരമായി അതിശയിപ്പിക്കാനും വൈകാരികമായി കണക്ട് ചെയ്യാനും ആകുമെന്നും ആരും പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് കേരളത്തിൽ ഒരു മിറക്കലിന് വഴിയൊരുക്കിക്കൂടെ? ഈ സിനിമയുടെ ഒരു ഇതിഹാസ തിയേറ്റർ റൺ. കേരളത്തിൽ അധികം റിവ്യൂവേഴ്സ് ആരും സിനിമ റിവ്യൂ ചെയ്തില്ല. പക്ഷേ റിവ്യൂ ചെയ്തവർ വളരെയധികം പ്രശംസിച്ചു. ഒരു മലയാളി യൂട്യൂബർ താനൊരു നിരീശ്വരവാദിയാണെങ്കിലും ഈ സിനിമ തുടക്കം മുതൽ അവസാനം വരെ അദ്ദേഹത്തെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തി രോമാഞ്ചം കൊള്ളിച്ചു എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അത്തരമൊരു സിനിമയ്ക്ക് കേരളത്തിൽ 10 സ്ക്രീനുകൾ ലഭിക്കുമ്പോൾ അതൊരു സങ്കടകരമായ അവസ്ഥയാണ്. കേരളത്തിലെ എല്ലാ തിയേറ്ററുകളിലും ഈ സിനിമ റിലീസ് ചെയ്യണമെന്ന് ഞാൻ താങ്കളുടെ മുന്നിൽ താഴ്മയോടെ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. ലേസർ പ്രൊജക്ഷനുള്ള എല്ലാ തിയേറ്ററുകളിലും 3Dയും ബാക്കിയുള്ള തിയേറ്ററുകളിൽ 2Dയും റിലീസ് ചെയ്യുക. ഈ സിനിമ വെറുമൊരു സിനിമയല്ല, ഇതൊരു അനുഗ്രഹമാണ്, ഇതൊരു ദർശനമാണ്. ദൈവത്തെ ദർശിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ക്ഷേത്രത്തിൽ പോകും. തിയേറ്ററുകളിൽ ദൈവം പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന പ്രതിഭാസമാണിത്. മതവും ജാതിയും നോക്കാതെ എല്ലാവർക്കും ദർശനം കിട്ടുന്നു. ഇതിനു മുമ്പ് ഒരിക്കലും
ഇത്തരമൊരു കാഴ്ച നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ല. കാന്താരയിൽ ആളുകൾക്ക് അത് കുറച്ച് അനുഭവപ്പെട്ടു. അത് വളരെ മനോഹരമായിരുന്നു. അതേ ഹൊമ്പാലെ ഫിലിംസ് അവതരിപ്പിക്കുന്ന മഹാവതാർ നരസിംഹ ആ കാഴ്ചയുടെ പൂർണ്ണതയാണ്. ഹൊമ്പാലെ ഫിലിംസ് അനുഗ്രഹീതരാണ്. താങ്കളുടെ തിരക്കിനിടയിൽ മഹാവതാർ നരസിംഹ കാണാൻ അവസരം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല എന്നെനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട്. ആ സിനിമ കണ്ടിട്ടുള്ള ആർക്കും ആ സിനിമ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിൽ ഉത്സാഹമില്ലാതിരിക്കുകയില്ല. കാന്താര കണ്ടതിന് ശേഷം താങ്കൾ എത്രമാത്രം ആവേശഭരിതനായിരുന്നുവെന്ന് ഞാൻ ഓർക്കുന്നു. കേരളത്തിലെ എല്ലാ തിയേറ്ററുകളിലും അത് എത്തിക്കുമെന്ന് താങ്കൾ പ്രതിജ്ഞയെടുത്തു. ലേസർ പ്രൊജക്ഷനും നല്ല സൗണ്ടുമുള്ള ഒരു തിയേറ്ററിൽ ഈ സിനിമ മഹാവതാർ നരസിംഹ 3Dയിൽ താങ്കൾ കാണുക എന്നതാണ് എൻ്റെ അഭ്യർത്ഥന. ഈ കാര്യം ഞാൻ ഊന്നി പറയുന്നു. ലേസർ പ്രൊജക്ഷനും നല്ല ശബ്ദവുമുള്ള ഒരു തിയേറ്ററിൽ 3D കാണുക. ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ നരസിംഹം താങ്കളോട് ചെയ്യുമെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട്. ഈ സിനിമ ഇപ്പോഴും ബാംഗ്ലൂരിലെ പല തിയേറ്ററുകളിലും പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. കേരളത്തിൽ കാന്താര ചാപ്റ്റർ 1 മുമ്പ് നമുക്ക് ഈ സിനിമ എന്തുകൊണ്ട് റിലീസ് ചെയ്തുകൂടാ? സെപ്റ്റംബർ 15 അല്ലെങ്കിൽ 20 തീയതികൾക്ക് ശേഷം ആളുകൾ ലോകയും ഹൃദയപൂർവ്വവും കണ്ടു കഴിയുമ്പോൾ താങ്കൾക്ക് എന്തുകൊണ്ട് മഹാവതാർ നരസിംഹ കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമാക്കിക്കൂടാ? ദയവായി മലയാളികളെ ഈ അനുഗ്രഹത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കരുത്. കാന്താര ചാപ്റ്റർ 1 ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് മഹാവതാർ നരസിംഹ കുറച്ച് ദിവസത്തേക്കെങ്കിലും കേരളത്തിലെ തിയേറ്ററുകൾ എത്തട്ടെ. ഒരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞ് നിർത്തട്ടെ. ബുദ്ധൻ അവതാരമെടുക്കുന്നതിന് മുൻപ് നരസിംഹ വരണം. ശരിയല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞത്?